چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ سفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسکرہا اسامیکم ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم تم جو لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم یاد آتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم میرے عباس کی جاگیر سجانے آؤ حاضری روزہ عباس پہ کھانے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ سفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ یہ پچھلی بار کیا یہ 10 بار آ چکے اور بھی کوئی ہے تم تو ایسا کنارے کنارے جا رہے اور محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ محمد سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں آج کے روز کی مناسبت سے روز ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں مبارکباد کرتا ہوں۔ آج کا دن جو ہے پہلی رجب جو ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ آپ کربلا میں اس وقت موجود ہیں جو امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام ہیں۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ شب جمعہ آپ کربلا میں، یہ شب جمعہ کی زیارت کے سلسلے سے بڑی تاکید کی گئی۔ آپ دیکھیں گے تو ہر شب جمعہ یہاں تقریباً 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ زائرین موجود ہوتے ہیں۔ المختصر جس امام کی آج ولادت ہے ذرا سا ان کے سلسلے سے بیان اور اس کے بعد کربلا کے بارے میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے آپ کے پانچویں امام، اور امام کا وہ جلوہ تمام ہمارے امام جو پہلے امام سے لے کر آخری امام تھے، اسی طرح سے امام محمد ہے باقر علیہ السلام باقر العلوم کہا گیا ہے، جو علم کا سمندر، ان کی ولادت کی تاریخ میں ہم اور آپ کربلا میں ہیں اور امام حسین کو اور مولا عباس کو ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد امام کا کم سنی ہے، چوتھے امام کا دور ہے۔ ایک شخص امام سے محبت کرنے والا کچھ پیسے لے کر کے آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سے کہتا ہے مولا یہ میرے پیسے ہیں لیکن کچھ اس میں ایسے پیسے شامل ہوئے ہیں جو پھر اس میں رکھ دیا اٹھا کر کے۔ جب 2 بار 3 بار ہوا تو امام شخص آیا تھا ہمارے چوتھے امام کے بابا سے کہنے لگا کہ شاید یہ جیسے بچے کھیلتے ہیں کھیل میں کسی چیز کو الگ کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ شاید الگ کر دیتے۔ امام نے فرمایا نہیں، اس سے علم ہے کہ کون سا اس میں درہم ہے جو حرام ہے اور کون سا ہے جو حلال ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے امام کا معجزہ ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ایک ایسی عورت کا انتقال ہوا امام کے زمانے میں جو بہت بیکار، اس کو جب دفن کیا گیا قبر اس کو قبول نہیں کرتے تھے، لوگ دفن کر کے آتے تھے اور قبر جو ہے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ 2 بار ہوا 3 بار ہوا، اسے اتنا گناہ اس کا تھا کہ اسے قبر بھی قبول
करने के लिए तैयार नहीं है। इमाम के पास अल्लाह के मुख्तलाफ के लाल है, इमाम के पास आए, फरमाने लगे मौला जानिया है, गुनाहगार है, इतनी सजा है कि इसे कब्र भी कबूल नहीं करती। इमाम ने क्या फरमाया, हमारे और आपके लिए फख्र की बात है। इमाम ने फरमाया अगर मेरे जद, किसकी, मेरे जद मजलूम करबला की हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़रा सा मिट्टी मिल जाए और इसके जिस्म के साथ रख दिया जाए तो इसे कब्र कबूल कर लेगी। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी जो है वो दुनिया में भी शिफा है और मरने के बाद भी शिफा है। ये अल्लाह ने इमाम हुसैन को मौजज़ा अता किया है। किसी भी मिट्टी में शिफा नहीं है, मक्के की मिट्टी में शिफा नहीं है, वो मिल जाए शिफा अलग बात है, नजफ की मिट्टी में नहीं है। अल्लाह ने ये खास मौजज़ा रखा है कि इमाम हुसैन की आग में शिफा रखा, मिट्टी में शिफा। और तहतल कुब्बा यानी जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक है, जहाँ इमाम हुसैन मदफून है, वहाँ दुआ मुस्तजाब होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। वो दुआ की कबूलियत का मुकाम है। जहाँ इमाम हुसैन की ज़री है वहाँ दुआ मुस्तजाब होती है, वहाँ पे दुआ कबूल होती है। तहतल कुब्बा, वहाँ दुआ करनी चाहिए। पहली दुआ क्या होना चाहिए कि जब हम इमाम हुसैन के हरम को देखें, कुब्बे को देखें, कुब्बे के नीचे पहुंचे यानी कुब्बा जो ज़रिए मुबारक है, क्या दुआ होनी चाहिए? सबसे पहली दुआ होनी चाहिए कि हमारे वक्त के इमाम का ज़ुहूर हो जाए। अगर दुनिया में चाहते हैं कि अमन कायम हो जाए तो कोई भी हुकूमत जो है वो अमन कायम नहीं कर सकती इल्ला कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ का ज़ुहूर हो। और ऐसा अमन कायम होगा, ऐसा अमन कायम होगा, उसकी मिसाल ये है कि एक ही घाट पे बकरी भी पानी पिएगी और उसी घाट पे शेर भी पानी पिएगा। शेर बकरी के हिस्से का पानी रस्म नहीं कर सकता, शेरी जरूरत है, अपने अपने हिस्से का हर कोई रिस्क पाएगा, हर कोई अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। ऐसी हुकूमत कब आएगी? जब इमाम का हमारे ज़ुहूर होगा। और जो इमाम की ज़री है, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदफून है, आप लोग जब हरम के अंदर जाइएगा, इसके लिए हमारे इमाम ने फरमाया, बहुत अहम बात है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, आप सब सामर्रा गए थे, ज़ियारत करके आए। आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक है। इमाम सामर्रा में थे, एक शख्स करबला आ रहा था, रावी कहता है इमाम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा करबला। कहा मेरे लिए। कौन कह रहा है? ये याद रखिएगा, अहम बात ये है। इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए ज़री के पास खड़े होकर दुआ करो। अब ये बाहर निकला, इमाम का एक चाहने वाले से ये जिक्र करता है कि मैं करबला जा रहा हूँ, इमाम के शिया से, और इमाम ने तुम्हारे फरमाया कि मेरे लिए करबला में ज़री के पास दुआ करना। आता है जो हुआ इसे, ये तो खुद इमाम है, ये दूसरों के लिए दुआ करें तो शिफा मिल जाती है। कोई भी हमारा इमाम अगर किसी आ जाता है कि जब वो आते थे इमाम को सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, उनके सलाम का जवाब आता था जिस तरह। इसीलिए उनको सैयद इब्राहिम मुजाब कहते हैं। मुजाब उसे कहते हैं जिसका जवाब आए सलाम का, इसलिए उनको सातवें इमाम की नस्ल से भी है। तो आप जब हरम में तशरीफ़ ले जाइएगा, और रवायत में यहाँ भी यहाँ तक वारिद हुआ है कि वो मुकाम जहाँ पे इमाम हुसैन की ज़री है, जहाँ पे नस्ब है ज़री, इमाम हुसैन की जहाँ पे कब्र है, ये जन्नत का टुकड़ा है। करबला के लिए तो जन्नत है ये, लेकिन करबला के लिए जो कहा जाता है कि जन्नत में मुहावरतन नहीं कहा जाता। मसलन इंसान किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है, कहता माशा अल्लाह क्या कहना ये जन्नत है, नहीं, इस तरह से नहीं जन्नत है, मुहावरा नहीं है खूबसूरती की वजह से। खुद मासूमीन ने फरमाया है कि करबला जो है वो जन्नत का हिस्सा है। और ख़ास करके वो मुकाम जहाँ इमाम मदफून है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जगह है कि जहाँ पे उलुल आज़्म पैगंबर के मकान बनेंगे, जहाँ पे जन्नत में भी तबकात होंगे, दर्जात होंगे। एक ऐसा नहीं कि सबको एक साथ दिखाई नहीं, उसके भी मुकाम होंगे। तो जहाँ सबसे अफजल जो मुकाम जन्नत का है, जहाँ पे उलुल आज़्म पैगंबर के मकान बनेंगे, वो होगी जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक है। और इससे परवरदिगार आलम महशर के दिन, क़यामत के दिन इसे जन्नत से मुल्हक़ कर देगा। इस टुकड़े को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदफून है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि शब जुमा
آپ آج شب جمعہ ہے زیارت ترک نہ کیجیے گا. آج کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے. کثرت سے روایت میں آیا ہے, یہاں تک ہے امام مظلوم کربلا کے لیے کہ اگر کسی سبب آپ کربلا نہ پہنچ سکے, مفلسی کے سبب کوئی مشکل ہو, تو کربلا کی طرف رخ کریے, بلندی پہ جائیے اور کہیے السلام علیکم. کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے. حرم امام علی میں کھڑے ہو کے جو زیارت پڑھیں گے اس کا ثواب اور ہے, گھر سے جو پڑھیں گے اس کا ثواب اور ہے. یعنی اگر آپ گھر سے پڑھیں گے اس کا ثواب کم ہے مولا علی کے لیے, لیکن اگر وہی آپ حرم میں آ کے امام علی کی زیارت پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور ہے. لیکن مولا حسین کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر دور سے آپ وہاں سے انہیں سلام پیش کریں گے, آپ کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں کھڑے ہیں. اور تمام اماموں کی آپ دیکھ لیجئے آداب زیارت. جب لکھا جاتا ہے کہ زیارت کے لیے کیسے جائیں, تو پہلے امام کی زیارت دیکھیے گا تو اس میں ہوگا کہ جب آپ ارادہ کریں مولا علی کی زیارت کے لیے تو اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, عطر لگائیں اور اس کے بعد امام کی زیارت کے لیے جائیے. اسی طرح سے تمام امام جتنے ہیں سب کے لیے ہے, لیکن کربلا کے زیارت کے لیے نہیں ہے خوشبو لگائیے. امام کو ایسے ظاہر پسند ہے جس حال میں مٹی میں آپ ہیں بس پاک ہونا چاہیے اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. آداب زیارت میں یہی لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ محمد بس ایک مختصر سا واقعہ ہے اور وقت بہت کم ہے, آج پوری زیارت بھی کرنی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کر دوں. ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین تھے, ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, روشنائی ختم ہو گئی. اب آپ سمجھیے گا اپنا مقام کہ آپ کس مقام پر پائے. اب وہ آ گئے مولا کی بارگاہ میں. انسان دنیا سے لوگ آتے ہیں, آپ دیکھیں آج بھی شفا ملتی ہے. کوئی نابینا ہے, کوئی اپاہج ہے, چل نہیں سکتا, اکثر معجزے ہوتے رہتے, کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ بھی آ گئے علم کے لیے, مولا سے دعا کر رہے ہیں کہ روشنائی مل جائے. بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کاروان آیا ہے, قافلہ آیا اس زمانے میں, اور وہ داخل ہو گیا حرم کے اندر. پیر میں مٹی لگی ہے, بالوں میں دھول ہے, جیسے اس انہوں نے ظاہرین سے جا کے کہا یہ کیا طریقہ ہے, تم لوگ ایسے ہی حرم میں داخل ہو گئے, نہ پاؤں کی مٹی کو صاف کیا نہ بالوں کی مٹی کو. بس اتنا کہا اور کہنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آ گئے اور توسل کرنے لگے. آنکھ لگی, خواب میں دیکھا امام مظلوم کربلا, ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. آقا کوئی خطا ہو گئی. امام نے فرمایا کہ میرے ظاہر سے کیسے کلام کر لیا. کہا جاؤ تم بینائی مانگتے تھے, جاؤ میرے ظاہر کے پاؤں کی خاک اٹھا کر کے, ظاہر کے پاؤں کی. کربلا تو شفا ہے ہی, ظاہر امام حسین کے پاؤں میں جو خاک لگ جائے وہ بھی شفا ہے. امام نے فرمایا جاؤ اور میرے ظاہر کے پاؤں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا لو, بینائی آ جائے گی. کیا مقام امام حسین نے آپ کو بخش دیا کہ آج آپ کربلا میں امام حسین کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. کچھ وہ چہرے ہیں کہ جو 2 بار 3 بار 4 بار کتنی بار آ چکے ہیں. تمام انبیاء کی یہ حسرت ہے کربلا کی زیارت. تمام انبیاء کی, جتنے بھی انبیاء 1,24,000 آئے, سب کربلا کی زیارت کی حسرت اور تمنا رکھتے تھے. اور ملائکہ کی سب سے زیادہ جو حسرت ہے, تمنا ہے, وہ یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت بار کربلا آ چکے. ملائکہ جو گناہ سے پاک ہے, جو ایک بار زیارت کی, ابھی دوبارہ ان کا نمبر نہیں آ سکا, دوبارہ انہیں وقت نہیں مل سکتا. 70,000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں, امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج جو تبرکات میں لوگ لے کر کے جاتے ہیں, تسبیح ہے, کربلا کی خاک میں شفا ہے, جب جاتے ہیں تو ان کے ملائکہ کے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے جو آسمان پہ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہ کون سی خوشبو لے کر آئے ہو. جب وہ کہتے ہیں ہم کربلا سے آئے ہیں, کہتے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو. تحفہ پیش کرتے ہیں وہ امام حسین کی قبر کی مٹی ہے. اور شاید وہی سنت ہے کہ جو ہم بھی جب کسی بھی حال میں کربلا سے جاتے ہیں تو چاہے مختصر سا ہی ہو, اسے خاک شفا کو ہم یہاں سے
لے کر کے امام کی بارگاہ سے اپنے وطن جاتے ہیں. آج مسائل تو نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ امام کی ہمارے ولادت کی تاریخ ہے امام کی. اور آئیے مل کر کے دعا کرتے ہیں اس مقدس مقام پر امام کی ولادت کی برکت سے، اور تمام مومنین جہاں پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جمع کر کے دیکھیے وہاں ہے نا تمام ربی شوز کا شوز جمع کر کے اندر آئیے. وہاں جمع کریں گے ارے ادھر یہ اس میں ایک لے لو، یہ نہیں سب کا ہی پورے ایک ساتھ رہتے نا. Camera, no camera. You sure? Let's stick my clothes. تو اس کو میری قبر کا نشان بتانا اور اسے اپنا 3 روز کم از کم مہمان رکھنا. اور فرمایا امام نے کہ اگر جو امام حسین نے پہلے مردوں کو بلایا اور کہا کہ جب یہ اشیاء ہمیں قتل کر دیں گے تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ جائیں گے تو تم ہمیں دفن کر دینا. پھر ان کی خواتین کو بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو تم انہیں غیرت دلانا. اس کے بعد بچوں کو بلایا. کتنی خواہش اور تمنا تھی امام حسین کی. کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں، مرد نہ آ سکیں، تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک جو ہے ہمارے جسم پہ ڈال دینا. خواہش اور تمنا امام حسین کی تھی. آج آپ سب کربلا میں یقیناً یہ بہت ہی آپ کے لیے شرف کی بات ہے. سرزمین کربلا میں ہے. خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے اب تک آپ سنتے تھے کہ امام حسین کا خیمہ فرات سے ہٹا دیا گیا. پہلے فرات کے کنارے لگایا گیا تھا. اس کے بعد جو خیمہ دوبارہ لگا وہ یہ جگہ بتاتے ہیں علماء اس کے بارے میں کہ یہاں پہ امام حسین کا خیمہ لگا تھا. آپ جیسے ہی داخل ہوئے گیٹ پہ 2 زری دکھی آپ کو، ایک ادھر ایک ادھر. یہ 2 حصے میں اس لیے بنا دی گئی ہے کہ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو زیارت میں آسانی ہو جائے. ایک طرف خواتین کر لیں اور ایک طرف مرد کر لیں. یہ پہلا خیمہ جو بتاتے ہیں علماء کہ مولا عباس کا، کیونکہ مولا عباس
चीफ ऑफ कमांडर थे। मौला अब्बास जो थे इमाम हुसैन के लश्कर के सरदार थे, और जो लश्कर का सरदार होता है उसका खैमा सबसे पहला होता है। ये पहला खैमा मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का था, और जब तक मौला जिंदा थे, शहादत नहीं हुई, किसी की भी ज़रूरत न थी जो ख़याम की तरफ आँख उठा करके देख सके। उसके बाद जो दूसरा खैमा आप सब देखेंगे, ये देखिए ज़री की शक्ल में आज बनाया गया है। ज़री देखें, ये ज़री है ना? ज़री की आप ज़ियारत करते हैं, एक ही ज़री होती है, और आप जैसे ही पीछे जाएंगे इस ज़री के बैक साइड में जनाब ज़ैनब का खैमा है, क्योंकि उस वक्त में इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब के खैमे में एक चादर का फासला था। जो खैमा होता है चादर टेंट होता है। मैंने बताया आपको कि इमाम हुसैन इतना अजीज़ रखती थी कि जब अक़्द और आदत मौला अली ने अब्दुल्ला से कहा था कि इतनी इजाज़त दीजिएगा कि कम अज़ कम एक बार अपने भाई की ज़ियारत कर ले। जनाब ज़ैनब अपने माजाए हुसैन से जुदा नहीं रहना चाहती थी। खैमा जो लगा था साथ में। उसके बाद ज़रा सा आगे और बढ़ेंगे तो वो खैमा जो होगा सैयद सज्जाद का, हमारे आपके चौथे इमाम का। इसी के अंदर जब आप जाएंगे ना तो चौथे इमाम का भी है। ये पूरी जगह जो है असहाब के, औलाद के सारे निशान नहीं मालूम है करबला में कहाँ पे, लेकिन ये मुकाम बताते हैं उलमा इसके बारे में। यही इमाम हुसैन का खैमा नस्ल। उसके बाद आप निकल के जाएंगे एक गोशे में, नशे गोशे में आप देखेंगे, वहाँ जनाब कासिम का खैमा है, उनके नाम से मंसूब। कासिम इब्ने इमाम हसन, इमाम हसन के बेटे थे। तो बयान करते हैं कि इमाम हसन के बेटे का खैमा जो उधर बनाया गया, मदबा बयान करते हैं ज़ाकिरीन, क्या वजह थी? का इमाम हुसैन के काफ़िले में दो शख्सियत थी जो बहुत नाजुक थी, एक जनाब सकीना और एक जनाब कासिम। जनाब कासिम इतने नाजुक थे कि अगर ज़रा या सख्त लिबास पहनते थे तो दोष पे निशान पड़ जाया करते। तो इमाम हुसैन ने शायद गोशे में इसलिए बनाया कि जनाब कासिम के खैमे तक आफताब की तमाज़त न पहुँच सके, सूरज की रोशनी न पहुँच सके। उलमा बयान करते हैं, लेकिन जिस कासिम के लिए इमाम हुसैन ने इतना एहतराम किया कि आफताब के तमाज़त न पहुँच सके, वही कासिम है, यही करबला है और यही खैमा है। आप ज़रा तसव्वुर में चले जाएं, जनाब कासिम कहते हैं चचा मरने की इजाज़त दे दीजिए। जनाब हुसैन कहते हैं किस तरह से मैं, तो मेरे भाई की निशानी है। जनाब कासिम बार बार तो वो तावीज़ लेकर आए, मैंने मुख्तसर कर दिया बात को। इमाम हुसैन के पास वो तावीज़ लेके आए जो इमाम हसन ने आखिरी वक्त अपने बेटे कासिम को बांधा था कि जब मेरे भाई पे मुसीबत आए तो मैं तो न हूँगा, मेरी तरफ से तुम कुर्बानी दे देना। बस ये तावीज़ को देखा, जनाब कासिम खुश हो गए, फ़ौरन इमाम हुसैन के करीब आए। इमाम हुसैन ने जैसे ही भाई की तहरीर देखी, आंखों से लगाया, बोसा लिया, भाई का ज़माना याद आ गया। एक बार जनाब कासिम को बगल गिर किया और रोने लगे। रोते रोते इमाम हुसैन और कासिम बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। दुनिया का क्या दस्तूर है, जब कोई बेहोश हो जाता है उसे होश में लाने के लिए पानी डाला जाता है, लेकिन करबला के गुर्बत देखिए, कासिम हुसैन रोते रोते बेहोश हो गए। कब होश में आए ये नहीं बयान किया जा सकता। अल्लाह अकबर। जनाब कासिम इमाम हुसैन से रुखसत हुए, मैदान में आए, घोड़े से ज़मीन पे गिरे ना। 16 साल के कासिम थे, कितना नाजुक बदन था। आवाज़ दिया चचा को, जैसे ही इमाम हुसैन पहुंचे एक अफरा तफरी का माहौल हो गया मख्तल में, और जनाब कासिम का लाशा जो है घोड़ों की टापों से बवाल हो गया। इमाम हुसैन पहुंचे, आवाज़ दी, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। दूसरी बार आवाज़ दी, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार इमाम ने आवाज़ दी, इमाम वक्त आवाज़ देता है, कासिम के जिस्म के टुकड़े हवा में परवाज़ हुए, आवाज़ दी, लब्बैक लब्बैक इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें जो मरीज़ से शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा, मखरूज़ इसके क़र्ज़ ग़ैब से अदा फरमा, तो बे औलाद उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगारा आज के मुबारक दिन के वास्ते, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत के वास्ते, इनके खुशनुदी के लिए हमारे मोमिनीन जहाँ भी हैं इन्हें खुश
اور ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگار حقیقی وارث امام زمانہ کے حضور میں تاجر کا ربنا کوئی بیمار تھا آپ بتا صالح ہاں ایک مومن ہے ان کا ٹیومر ہے میر ابرار علی اور ان کے کوئی مریض ہے ان کی شفا یابی کے لیے اما ہی ہوگی 5 مرتبہ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ ادھر سے داخل ہوئیے بوسہ لیتے ہوئے اس طرف نکلیے گا کمرے میں جائیے گا گوشیم بنا ہوا ہے جناب قاسم پر واپس ادھر آ جائیے. وقت بہت کم ہے ابھی زیارت بہت ہے مقام علی اکبر علی اصغر اور نہر فرات خواتین بھی ادھر سے مرد بھی ادھر سے بس سیدھے چلے بھائی یہ اپنا ٹوپن اپنی جیب میں وہ یار دیکھتا ہے وہ سارا نکالتا ہے سامان. حرم میں لઈ આવજો ઝિયારતમાં.
بات کیا ہے پیچھے سے راستہ پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ جہاں موجود ہیں یہ مقام فضہ ہے, مقام شیر فضہ. اب تک خطبہ سے ذاکرین سے آپ لوگوں نے مصائب میں سنا ہوگا. کربلا میں ایک مقام ہے جو جناب فضہ سے منسوب ہے. جناب فضہ کنیز خاص تھی اہل بیت کی, اور اہل بیت کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ جناب فضہ کلام جو کرتی تھیں وہ قرآن سے کلام کرتی تھی. اتنا اہل بیت نے اتنی اچھی تعلیم دی تھی کہ کنیز ہونے کے باوجود بھی. پھر آپ سوچئے کہ جناب زینب کا کیا مقام ہوگا, جناب سیدہ کا کیا مقام ہوگا, جب ان کی کنیز کا جو مقام ہے کہ قرآن سے کلام کرتی ہے. اس لیے مثال کے طور پہ سمجھا دوں, جیسے ہم لوگ کم علم ہے, قرآن سے کیسے کلام, جیسے کوئی پوچھتا آپ کیسے ہیں, کیا آپ کہتے ہیں الحمدللہ, یہ قرآن کا یا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح سے جناب فضہ ہم لوگ کسی کام کو چاہتے ہیں کہ ہو جائے گا یا کریں گے انشاءاللہ, ہم لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح جناب فضہ جو تھی پورا کلام ہے. تو روز شہادت امام حسین علیہ السلام جب تمام شہداء کی شہادت ہو گئی کربلا کے اور امام حسین شہید ہو گئے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس مقام تک جناب فضہ خیمے سے جہاں زیارت کرے یا آپ نے ابھی گئے وہاں سے یہاں تک آئی. اب کیوں آئی کہ جناب فضہ کانوں میں, جناب زینب کے کانوں میں صدا گئی, منادی نے ندا کی, جتنے لاشیں ہیں سب کو پامال کر دیا جائے. آپ اپنے وطن میں جائیے گا, دیکھیے گا, گھوڑا جہاں سے گزرتا ہے وہاں نشان پڑ جایا کرتا ہے, اور نال بندی کی جائے, لوہے لگائے جائیں. اس لیے کربلا کے شہداء کے علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے, پامال کرنے کے لیے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وارث تھا جس نے صدا بلند کی کہ لاشے کو پامال نہ کیا جائے. غریب زہرا کربلا ایک تنہا لاشا ایسا تھا جس کی طرف سے کوئی آواز بلند کرنے والا نہ تھا. جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب پاس جاتی, کہتی اماں فضہ اب میرے بھیا کی خیر نہیں, اب میرے بھیا کا لاشا پامال ہو جائے گا. جناب فضہ خیمہ گاہ سے اس مقام تک آئی اور شیر حارث کو آواز دیا. شیر حارث اسے آواز دیا, شیر حارث کہاں ہوتی ہے, تمہارے آقا کا لاشا پامال ہو جائے. مظلومی کرب و بلا پہ رو لیجیے گا. افسوس کی شیر اس وقت پہنچا کہ جب امام حسین کا لاشا تمام اصحاب انصار اولاد کے ساتھ اشقیاء پامال کر چکے. خطبہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شیر پہنچا تو امام حسین کے لاشے کے اطراف میں, امام حسین کے لاشے کے پاس پہنچ کے چکر لگایا اور دم توڑ دیا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ کفِ عباس جہاں پہ مولا کا بازو شہید ہوا ہے اس کے لیے تو بوسہ لے کے آپ لوگ آ جائے. وقت بہت مختصر ہے. مولانا فضہ کا نمبر ہے کیا اس کا؟ یہ جو مقام ہے اب تک خطبہ سے سنتے تھے کہ مولا عباس کا بازو قلم, کسی مقام پہ مولا کا ایک بازو ایک شانہ قلم. پوری کوشش تھی مولا کی کہ پانی خیام تک پہنچ جائے, اور جب نہر پہ فرات پہ قبضہ کیا اور پانی بھرا, مشق لیا اور لے کے خیمے کی طرف چلے. کتنا قریب اشقیاء نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا ایک بازو قلم. پھر بھی پوری کوشش تھی کہ قیام تک پانی پہنچ جائے. یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کے پاس روایت میں ملتا ہے کہ جمع ہو جاتے تھے سوکھا ہوا پوزا لے کے اور کہتے تھے بیوی اگر آپ اپنے چچا سے کہیں گے تو آپ کی بات کو ٹالا نہیں جائے گا, کیونکہ آپ کے چچا بھی آپ کو بہت پیار کرتے, آپ کے بابا بھی بہت پیار کرتے. اور جب پیاس کا عالم دیکھا تو مولا عباس مشق لے کے چلے اور امام حسین کے قریب آئے. ایک طرف مشق لیا ہے
اور ایک طرف جناب سکینہ کو لیا ہے اور کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں کس طرح سے میں اجازت دے دوں؟ آپ میرے لشکر کے سردار ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار رہا. امام نے مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، جنگ کی اجازت نہیں دی، بلکہ جب امام جانے لگے، مولا عباس جب جانے لگے تو پرچم کو اٹھایا. پرچم جو ہوتا تھا لکھا ہے نصر من اللہ فتح قریب، لیکن مولا عباس کو جب بھیجا تو اسے کاٹ کر کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج صدیق پانی میں مولا عباس لے کے چلے. ایک اشکیا نے ایسا وار کیا بازو ختم ہو گیا، دوسرا وار ہوا دوسرا بازو ختم ہو گیا. کسی پوری کوشش ہے قیام تک پانی پہنچ جائے، لیکن ایک ایسا وار ہوا کہ مشکیزے پہ وار لگا اور پانی بہ گیا. پھر ہمارے رات غیور آقا عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. خیمے میں جانے کا فائدہ نہیں، سکینہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، پانی لے کر کے آئے گے. شاید یہی وجہ ہے اس کا بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین آئے مولا عباس نے کیا کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے. کہتے دو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچوں سے وعدہ کر کے آئے تھے پانی لے کر کے آئیں گے. دوسری وجہ بیان کرتے ہیں مولا عباس دیکھ رہے تھے کہ میرا آقا سورج کے لاشے پہ لاشا اٹھا رہا ہے، برابر کے بھائی عباس کا لاشا اٹھایا نہیں جائے گا. کہتے آقا میرے لاشے کو فرات پروردگار اس مقصد کے بعد پروردگار آپ نے جو مریض کے شفا ادھر راستہ چھوڑ تاکہ لوگ یاد کرتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ جہاں موجود ہیں یہ مقام شہادت جناب علی اصغر. جناب علی اصغر کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ وہ دفن ہے اپنے بابا کے ساتھ. ذریعہ امام حسین ہے وہاں پہ وہ سینے کے پاس دفن. اس مقام پہ شہادت ہوئی تھی. یہ محل استشہاد جہاں پہ امام اپنے 6 مہینے کے بے شیر کو علی اصغر کو لے کر آئے تھے اور سوال عام کیا تھا، اے شیعہ یہ میرا بچہ پیاسا ہے، پانی سے سیراب کر دو. کوئی جواب نہ آیا. امام حسین نے کیا کہا اگر تم یہ جانتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا وہ یہ جلدی زمین پہ بچے کو لٹا دیتا. علی اصغر کو زمین پہ لٹایا، ایک قطرہ آب نہ آیا. امام حسین نے آغوش میں اٹھایا اور کہا حجت خدا اپنی حجت کا اتمام کیجیے. علی اصغر نے اپنے تبسم اور اپنے زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا. ادھر سے آپ سب سنتے ہیں اس مقام پہ آپ ذرا تصور کر لیجیے اتنا وزنی تیر چلایا گیا ہے. مقتل میں ملتا ہے کہ جو جناب علی اصغر کے لیے تیر چلایا گیا عرب کئی قسم کا تیر بناتے تھے. ایک مشکیزے کو چھیدنے کا الگ تیر ہوتا تھا، لیکن جو اصغر پہ تیر چلا وہ تیر تھا کہ جو 7 لوہے کی پرت اگر ہو، دیواریں ہوں، اگر اس پہ چلایا جائے تو وہ چیرتا ہوا تیر پار ہو جاتا. پوچھا گیا یہ کس لیے تیر بناتے تھے عرب؟ کا اس وقت میں جب وحشی جانور قابو سے باہر ہو جاتا تھا اسے قابو میں کرنے کے لیے وہ تیر چلایا جاتا تھا. علی اصغر کے گلے پہ نازک سا بدن اور وہ تیر جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا. امام حسین کی آغوش میں علی اصغر کی شہادت ہو گئی. اس مقام حسین خیمہ گاہ تک اصغر کا جنازہ لے کے گئے. آپ خیمہ گاہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، آپ بتائیے حسین کیسے لے کر مادر اصغر سے وعدہ کیا تھا لاؤ میں سیراب کرا لاتا ہوں. آپ جب خیمے کے قریب پہنچے نا تو روز عاشور آپ عمل کرتے ہوں گے. جب عمل کرتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار آگے جاتے ہیں اور 7 بار پیچھے جاتے ہیں. عزادارو یہ امام حسین کی وہ سنت ہے جو روز عاشور امام حسین علی اصغر کا جنازہ لے کے خیمے کے قریب پہنچے
तो 7 बार आगे हुए और 7 बार पीछे हुए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जैसे ही खैमे में दाखिल हुए, कोई बहन मुझे न देखना पड़े, जनाबे सकीना दौड़ी हुई आई। बाबा आपको कहते हैं कि सकीना को प्यार करता हूँ, भैया को सलाम करा लो। हुसैन ने अबा का दामन हटाया। अरे सकीना ने क्या देखा, भैया से बड़ा, भैया के गले में तीर है। परवरदिगार इस मुकाम पे हम सब ज़ियारत के लिए हमारी ज़ात को कबूल फरमा। जो मरीज है जनाब अलैहि के सत्ते में इन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। जो मकरूज और भी कोई है वहाँ? हेलो फौजियाना दा गाड़ी से हेलो आगे सब आगे। गाड़ी से हेलो ऐसे बच्चे कोई भी नहीं रेडी था। ये लोग कह रहे हैं धूप है ना, धूप की वजह से लोग यहाँ आए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम लोग जिस रोज़े पे मौजूद हैं ये जनाब हुर्र रियाही मोहताज तारुफ नहीं है। जनाब हुर्र को पूरी दुनिया जानती है, सारी कायनात जानती है। जनाब हुर्र बहुत ही बड़े अशीरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका ख़ानदान जो था बहुत बड़ा था और बड़ा बहादुर ख़ानदान कहा जाता था, इसीलिए इनको रियाही लिखते हैं जनाब हुर्र का। और कमांडर थे ये लश्कर के। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि इमाम हुसैन के साथ ये शहीद हुए थे, तो ये यहाँ पे क्यों दफन है? कल हमने सब ने करबला में ज़ियारत की, गंजे शहीदा में तमाम शहदा दफन। जनाब हुर्र जब शहीद हो गए तो इनके अशीरे वाले, इनके ख़ानदान वाले चाहते थे कि अपने आबा व अजदाद जहाँ पे दफन हैं इनके ख़ानदान के, वहाँ ले जा कर के दफन करें। लेकिन जनाब हुर्र का जो जनाजा है इस मुकाम से आगे नहीं बढ़ा। ये हुदूद करबला है, यानी करबला का हुदूद, इससे आगे जनाब हुर्र का नहीं गया और यहाँ पे ये जनाब हुर्र दफन। जनाब हुर्र वो हैं कि जब इमाम हुसैन वारिद हुए इराक़ में तो इमाम हुसैन के लजाम फ़रस पे हाथ रखे, यानी इमाम हुसैन के सवारी को रोक दिया। ये पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी रईस हो अपने शहर का और उसको एक मामूली सा इंसान आकर के उसकी सवारी को रोक दे, तो बड़ी बेइज्जती की बात होती है। अब आप देखें कि इमाम हुसैन की सवारी को रोका और साथ में मौला अब्बास मौजूद, लेकिन खामोश। लश्कर के सरदार हैं मौला अब्बास, लेकिन मौला अब्बास खामोश है और हुर्र ने सवारी को रोक दी। अगर पूछा जाए मौला आप कुछ क्यों नहीं बोले, हुर्र ने सवारी को रोक दिया, अजब नहीं कि आवाज़ दें।
कि मैं उसका लाल हूँ मौला अब्बास। जब नहीं जवाब देंगे मैं उसका बेटा हूँ जिसके बाबा की तलवार जब जंग में चलती है तो नस्लों को देख के चलती है। अगर कोई एक भी मोमिन आने वाला है कत्ल नहीं करते। मैं देख रहा हूँ कि ये जो हुर है ये हुर से हुर अलैहिस्सलाम होने वाला है। ये मौला अब्बास की बसीरत और बसारत है। ये उसको पहचान रहे हैं कि ये जो हुर है ये हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो जाएगा। और हुर का लश्कर बड़ा प्यासा था। जब इमाम हुसैन को रोका तो लश्कर बड़ा प्यासा था। मौला अब्बास से मौला हुसैन ने कहा कि पूरे लश्कर वालों को पानी से सैराब करा। पूरा लश्कर पानी से सैराब हुआ। जब इमाम ने जमात के लिए सफ़ लगाई तो हुर के दिल में इमाम की मोहब्बत और बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु इमाम ने यही तो कहा था हुर से कि जा तेरी माँ तेरे गम में बैठी। तो हुर ने क्या कहा था कि पूरे अरब में किसी की मजाल नहीं है जो मुझे कुछ कह सके। आपका मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप फातिमा के फर्जंद हैं। और उसने कहा हुर ने ये भी कि अगर कोई दूसरा कहता मुझे कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे यानी मैं मारा जाऊं तो मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम यही जुमला पलट के मैं उससे कहता। यही जुमला मैं उससे पलट के कहता। लेकिन आपको मैं नहीं कहता इसलिए कि आप फातिमा के बेटे यानी उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और बीवी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत थी कि उसे नजात जिसने दिलाई। और इमाम हुसैन ने आखिर वक्त में कहा और के माने होता आज़ाद। क्या तेरी माँ ने क्या हुर तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। अब हुर है इमाम हुसैन जब करबला में वालिद हो गए लश्कर और जो है क़याम इमाम हुसैन का तवाफ़ कर रहे हैं देख रहे हैं लेकिन चेहरे का रंग बदला हुआ है। हुर से लश्कर वाले पूछते हैं कि हुर तो बड़ा शुजा है बड़ा बहादुर है तो इमाम हुसैन के छोटे से काफिले से डर गया। और कहते हैं मैं काफिले लश्कर से नहीं डरा। मैं देख रहा हूँ कि बरोज़ महशर मैं रसूल को क्या जवाब दूँगा। और जो थे मेरी आल प्यासी रही और तेरी आल पानी से सैराब होती रही। और मैं एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ और एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ। और ने फैसला कर लिया कि मैं इस तरफ से इमाम हुसैन की तरफ जाऊँगा। इमाम हुसैन का फराज से जो खैमा हटाया था और ने हटाया था कहा अब मैं हुसैन की तरफ जाऊँगा। अब जाऊँ तो किस तरह से जाऊँ क्योंकि अपने आप को खताकार मानते थे कि मेरी वजह से आज हुसैन का लश्कर प्यासा है कारवान प्यासा है। कहा मेरी आंखों पे पट्टी बांध अपने गुलाम को लिया बेटे को लिया और चले इमाम हुसैन की तरफ। जब इमाम हुसैन की तरफ चले आंखों पे पट्टी बांध के गुनाहगार जिस तरह से जाता इमाम ने जैसे ही देखा हुर आ रहे हैं हुर का गुलाम आ रहा है हुर का बेटा आ रहा है। इमाम हुसैन ने फ़ौरन मौला अब्बास अली अकबर से कहा भैया इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ो। हुर आया और आने के बाद अपने आप को इमाम के कदमों में गिरा दिया। इमाम हुसैन ने हुर को उठाया और सीने से लगाया। कहा हुर तेरा ये मुकाम नहीं है तेरा ये मुकाम नहीं है। और कहता आका क्या मेरी खता माफ़ हो गई। इमाम कहते हैं तेरी माँ ने क्या खूब नाम तेरा रखा है तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। और रवायत में मिलता है मक्तल में कि हुर और हुर के बेटे ने जैसे ही इजाज़त मांगी जंग के लिए मौला हुसैन ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। उलमा से पूछा गया क्यों। कहा इसलिए कि जब किसी के घर कोई मेहमान होता है तो आदमी कुछ मेज़बानी न कर सके कम से कम पानी का एहतमाम ज़रूर करता है। मौला हुसैन ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द ये आब कौसर से सैराब हो जाए। हुर का बेटा आया कहता आका मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं मैदान क़िताल में जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने इजाज़त दिया। हुर का बेटा मैदान क़िताल में गया जंग किया घोड़े से ज़मीन पे आया हुसैन को सलाम किया अपने बाबा को सलाम पेश किया। इधर हुर चले हैं कि अपने लाल के जनाजे पे पहुंच जाए उससे पहले मौला हुसैन हुर के लाल के जनाजे को अपनी आगोश में लिए। हुर पहुंचते हैं क्या देखते हैं कि हुर के लाल का जनाजा हुसैन अपनी आगोश में रखे। हुर कहते हैं अल्लाह अकबर गुलाम का ये मुकाम। इमाम फरमाते हैं हुर
जवान लाल के लाशे पे ज़ईफ़ बाप नहीं आना। मैं कहूँगा मौला आज हुर के लिए इतना एहतराम कर रहे हैं कि हुर ना आ सके जवान के लाशे पे। अरे कुछ पहर में जब आपका कड़ियल जवान घोड़े से जमीन पे आएगा कोई न होगा जो आपका सहारा बनेगा। तनो तन्हा या अली कहते हुए अली अकबर के जनाजे परवरदिगार इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मफरूज़ के कर्ज को गैब सदा फरमा। जो बे औलाद इन्हें औलाद नबीना जहाँ विशियान हैदर कर्रार इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है। हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की ज़ुहूर में ताजिल फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, अस्सलामु अलैका अय्युहल मुजाहिदुन नाफ़िह, अस्सलामु अलैका या मन वफ़ा बिस्सआदति वादह, अस्सलामु अलैका या मन नकसा बिबैयति यज़ीद वफ़िदा बिरूहि लिल हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल बकरुल सन्दीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल फारिस शुजा, अस्सलामु अलैका अय्युहल बकरुल मन्ना, अस्सलामु अलैका या मन तरक तुग़यान वअता वाहिद अद-दय्यान वदख़ल फ़ी ताअत ar-रहमान वफ़िदा बिरूहि लिल हुसैन अश-शहीद al-ग़रीब al-अतशान वसाल अल-उद्वान वहवा फ़री अल-तरबान वहज़ा बिल-ख़ुल्द वल-जनान वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मन फ़दा बिनफ़्सि इब्न रसूल, अस्सलामु अलैका या मुजाहिदुन दून इब्न बतूल, अस्सलामु अलैका या मन तलक़्क़ा दून अल-हुसैन अल-फ़ुतूह, अस्सलामु अलैका या मन सबत लित-तआन व ज़रब अस-सयूफ़, अस्सलामु अलैका या अला वलदिकल मक़तूल, अस्सलामु अलैका या मन बक़ाउल हुसैन वक़ाल मा अफ़्ताका उम्मक इस्सुम्मैतकल हुर फ़अन्ता हुर फ़िद दुनिया व सईदुन फ़िल आख़िरा फ़या लैतनी कुन्तु मअका फ़अफ़ूज़ मअक कमा फ़ुज़्त मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हुर इब्न यज़ीद ar-रियाही व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। दो रकात नमाज पढ़ के आप लोग वापस 10 मिनट तशरीफ ले आइए ताकि हम लोग अगली ज़ियारत के लिए जा सकें। 10 मिनट काफ़ी है। लेकिन किसी ने कहा कि आप मुझसे बात करें। इस वक्त हम लोग शहर कूफा में, कूफा और नजफ दोनों अलग अलग सिटी, अलग अलग शहर है, लेकिन आबादी इतनी हो गई है कि दोनों जो है करीब हो गए लेकिन अलग हो गए। इस वक्त हम लोग शहर कूफा में। शहर कूफा मोहताज तारुफ नहीं है, सब ने सुना होगा खुतबा की ज़बान से, उलमा की ज़बान से। शहर कूफा कदीम है, बहुत पुराना शहर है। मौला अली को जब खिलाफत मिली थी तो पाए तख्त बनाया था, कैपिटल जो है कूफे को बनाया था, इसलिए कि कूफा ऐसी जगह थी जहाँ से तमाम ममालिक को रास्ते जाते थे। मिस्र को, जो आज सीरिया है और जॉर्डन है, ये तमाम मुल्कों को इसी रास्ते से लोग जाते थे। तिजारत भी अच्छी होती थी, सारी चीज़ें मतलब हिकमत भी थी उसमें। तो कैपिटल मौला अली ने कूफे को बनाया था। कूफे में रहते थे, वो भी जगह है जहाँ पे मौला अली जजमेंट करते थे, फैसला सुनाते थे। मस्जिद कूफा में हो जगह है। अभी हम लोग जिसके रोज़े के पास हैं, ये जनाब मीसम तम्मार। कौन है? मीसम तम्मार। ये मौला अली के सहाबी थे। इनका खजूर की छोटी सी दुकान थी और मौला अली इनको अपना दोस्त कहते थे और ये मौला को कहते थे। मौला अक्सर इनकी दुकान पर आकर के बैठ जाया करते थे। आप ये देखिए कि मौला दीन दुनिया के मालिक और खिलाफत सब कुछ होने के बाद भी मीसम को दोस्त कहते थे, तो मीसम की दुकान पे आके बैठते थे। आज के ज़माने में कोई ऐसा मिलेगा? अगर कोई बड़े ओहदे पे फायज हो जाता है, उसका भाई अगर गरीब होता है तो कहना नहीं चाहता कि हमारे घर। ये हकीकत है, ये हकीकत है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो, हाँ, अगर कोई वही अमीर होता है तो दूर का भी रिश्तेदार होता है तो सब कहते हैं ये हमारे है, तो दुनिया है। लेकिन मौला अली
मीसम की दुकान पे आके बैठते थे, मीसम खजूर बेचते थे। एक रोज़ एक शख्स था जो अली को नहीं पसंद करता था, मोहब्बत नहीं करता था। तो देखता था कि मीसम की दुकान पे अक्सर आके बैठे हैं, लेकिन उसकी बीवी मोमिना थी, वो जो शख्स अली से मोहब्बत नहीं रखता था। एक रोज़ मीसम किसी हाजत से जा रहे थे और मौला से फरमाया, मौला आप बैठ जाइए। वो शख्स आया जो मौला अली को मोहब्बत नहीं करता था, और आने के बाद से कहा, मौला खजूर दे दीजिए। मौला ने उसके सामने खजूर रखी, ले करके गया, और जो उसने पैसा दिया मौला अली को, जो दीनार और दिरहम दिया उसने, वो नकली दे दिया, यानी जो चलता नहीं था उस वक्त। हर ज़माने में होता है ना फर्जी। अब खजूर लेके चला और रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है कि मेरी ज़ौजा में, उसकी बीवी जो है, इतने फ़ज़ाइल पढ़ती है कि मेरा अली ज़मीन के रास्ते से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता है। मैंने तो उसे नकली दिरहम दे दिया, दीनार दे दिया, उसको ये भी नहीं पता। अब ये घर में लेके गया खुशी खुशी, और मुस्कुराता हुआ फ़ौरन जा करके कहता है कि देखो तुम जिसके फ़ज़ाइल पढ़ती हो, कसीदे पढ़ती हो, और उसको तो ये भी नहीं मालूम कि असली क्या है और नकली क्या है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने खजूर लिया और उसे नकली दिरहम दे दिया। उसका ईमान कामिल। उसने कहा ज़रा खोल करके देखो। उसने घबराया नहीं, डरी नहीं, कहा खोल के देखो। अब जो खोल के देखता है तो खाक है, मिट्टी है। अब दौड़ा हुआ वापस आया और इधर मीसम आ गए दुकान पे। मौला अली ने मीसम के हवाले वो रकम की। मीसम ने फरमाया, मौला ये तो नकली है। मौला ने कहा इत्मीनान रखो। वो भी दौड़ता हुआ आया जो लेके गया था खजूर, और कहने लगा, मौला क्या दे दिया मुझे, मैंने क्या मांगा था? कहा क्या हुआ? कहा मौला मैंने आपसे खजूर मांगी थी, आपने क्या दिया? कितना बेहतरीन जवाब मौला ने दिया। कहा जो चीज़ तूने दिया था, जो कीमत अदा की, वो चीज़ मिल गई। क्या बात। दिरहम देता तो उसके बदले खजूर मिलती, खाक के बदले खाक हुआ करते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो मौला के ये सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी मीसम तम्मार कि जहाँ पे मौला का पसीना बहे वहाँ खून बहाने के लिए तैयार। आज लोग सुनते होंगे ना आप लोग, अक्सर मैं कहता, लोग कहते हैं कि मैं मलंग हूँ, मौला को बहुत चाहने वाला हूँ। देखा मलंग? मैंने तो कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो 2-2 महीने से नहाते नहीं, वो कहते हैं मैं बहुत मौला का चाहने वाला हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम जो है गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मौला का मलंग अगर बनना है, मुहिब बनना है, तो ऐसे बनिए मीसम की तरह से। मीसम को बताया मौला ने कि मेरी मोहब्बत में ज़बान काटी जाएगी, तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा। मीसम उस दरख्त में पानी दे रहे हैं। कब ये तैयार हो जाए कि मेरे मौला की ज़बान, जो मौला ने फरमाया, मैं मौला पे जान अपनी कुर्बान कर दूं। और वो वक्त आ गया कि मीसम को सूली पे इसी बाजार में लटकाया गया। तो मीसम कसीदा पढ़ने लगे। मीसम को गिरफ्तार करके ले जाया गया दरबार में। मीसम से हाकिम ने कहा, तेरे मौला ने क्या फरमाया? कहा मेरे मौला ने कहा है कि मेरी ज़बान काटी जाएगी कि तू अली का कसीदा पढ़ता है, मोहब्बत करता है। कहा तुम्हारे मौला की बात तो सच नहीं होने देंगे, बाजार में लटका दो। अब जो बाजार में मीसम को लटकाया गया, तो जो लोग गुजरते थे, मीसम बुला बुला के आवाज़ दे दे के मौला के फ़ज़ाइल सुनाने लगे। हाकिम वक्त में फ़ौरन हुक्म सादिर किया कि इनकी ज़बान को काट दिया जाए। और मीसम ने कहा, शुक्र है परवरदिगार, जो मेरे मौला ने कहा वो आज मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। मोहब्बत अहले बैत में और अली की मोहब्बत में मीसम को शहीद कर दिया गया। और आज ये ज़िंदा मोजिज़ा है जनाब मीसम का। लोग भी बयान करते हैं, किताबों में भी मिलता है कि अगर इंसान के जिस्म में कहीं दर्द है तो जनाब मीसम की ज़री से मस करके अपने हाथ पे या जिस्म में किसी भी लगाए तो उसे शिफा मिलती है, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी मौला के नाम पे दिया। आइए मिल करके दुआ करते हैं कि हम सबको भी अल्लाह ताला जिस तरह से मीसम, अंबर, अबू ज़र मौला के मुहिब थे और मौला के चाहने वाले थे, इसी तरह से हमारे भी दिल में मोहब्बत अहले बैत को जगाए और ख़ात्मा बिल खैर हो। परवरदिगार जहाँ भी शान हैदर करानी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में ख़ास दुआ है हक़ीक़ी वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ियारत पढ़ेंगे हम लोग और अंदर जाके 2 रकात नमाज हदिया जनाब मीसम बग़ैर अज़ानो इक़ामत के। उसके बाद सब लोग यहाँ एक साथ जमा हो जाएगा, मर्द और ख़वातीन, इसलिए कि हमको इसके बाद मौला के घर और मस्जिद कूफा। आमाल ज़्यादा है, वक्त बहुत मुख्तसर है, तो साथ में रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तलाश करने में व्हीलचेयर मस्जिद को निस्बत है कूफे से, इसीलिए मस्जिद कूफा कहते हैं। ये सामने जो दीवार शुरू होती है ना, यहाँ से मस्जिद कूफा शुरू हो जाती है।
ये जो सामने वाली पहली दीवार दिख रही है यहाँ से शुरू होती है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये जो आपको पीछे ये घर दिख रहा है, ग्रीन वाला गुंबद दिख रहा है, ये गुंबद छोटा सा, ये मौला अली का घर था। मौला अली को जब ज़ाहिर खिलाफत मिली तो मौला ने किसी कस्र का या किसी पैलेस का इंतखाब नहीं किया, बल्कि छोटा सा घर बना करके मौला अली रहते थे। और इस घर से मस्जिद कूफा जाने का ये सीधा रास्ता था। उस वक्त में यहाँ पे दरवाज़ा था, मौला अली नमाज़ पढ़ाने के लिए घर से जाते थे। आप देख लें तीनों दुनिया का मालिक होने के बावजूद भी घर कितना छोटा था मौला अली का। अभी अंदर आप जाएंगे, वो घर में जगह है जहाँ पे मौला अली को गुस्ल दिया गया, जहाँ कफन पहनाया गया। बहुत मुख्तसर था, छोटा सा घर, जैसा घर होता है। वो कुआं भी है जिससे पानी इस्तेमाल किया जाता था घर में। पहले ज़माने में तो ट्यूबवेल पंप वगैरह थे नहीं, तो कुआं से ही पानी इस्तेमाल किया जाता था, वो भी मौजूद है। और हमें सीखना चाहिए कि सब कुछ होने के बाद भी मौला ने किसी भी ऐसे प्रोटोकॉल में नहीं रहते थे जिससे मिलना मुश्किल हो, किसी को मुलाकात करना मुश्किल हो। आप जब मस्जिद में जाएंगे वो देखेंगे जगह जहाँ पे मौला अली बैठ के जजमेंट करते थे, फैसला सुनाया करते थे, वो जगह भी आज मस्जिद में मौजूद है। बड़ी ये आसान जगह थी कि हर कोई मौला से बआसानी मिल ले। तो ये मौला का घर था और ये मस्जिद कूफा है। और इसी में मौला अली को उस मस्जिद में ज़रबत लगी थी जहाँ पे इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान ने ज़रबत लगाई थी। और बेशुमार, और ये जो आप देख रहे हैं वीरान पड़ा हुआ है, उजड़ गया है, ये जो है ना इतना, ये है दरबार। ये इब्ने ज़ियाद का पैलेस था, कस्र था इब्ने ज़ियाद का, जो आप मसाइब में खुतबा से जाकर सुनते हैं कि बीबियाँ असीर करके कूफा आई थी दरबार यजीद में। तो यजीद जो था वो तो शाम में बैठा हुआ था, जो उसका गवर्नर था वो इब्ने ज़ियाद, गवर्नर हाउस था ये इब्ने ज़ियाद मलून का, और वो यहाँ पे बैठता था। आज देखें वो वीरान हो चुका है और अहले बैत से जो चीज़ें मंसूब है वो आबाद हैं, वहाँ लोग आ रहे हैं ज़ियारतों को। लेकिन यही वो जगह है जहाँ बीवियों को असीर करके लाया गया था, और यही वो जगह है दारुल अमारा जहाँ से सर व तन जनाब मुस्लिम का जुदा किया गया था। आप ज़रा तसव्वुर कर लें, जब मौला अली यहाँ रहते थे तो ज़ैनब कुलसूम जब आई थी कूफे में, तो जिस वक्त दाखिल हुई थी, इमाम हसन हुसैन पैगाम भेजे, बाबा हम कूफे में दाखिल हो गए हैं। मौला ने फरमाया काफिले को रोक दो, इसलिए कि दिन का उजाला है, ज़ैनब कुलसूम रात की तारीकी में कूफे में दाखिल हो। ये 41 हिजरी का कूफा था। उसके बाद जब 61 हिजरी में यही बीबियाँ ज़ैनब कुलसूम कूफे में आई हैं, कैदी बना के, असीर बना के लाई जा रही है। मुनादी निदा दे रहा था, आ रही रुकैया, बाजार कूफा से गुजारा गया। काफिला जब पहुंचा रात की तारीकी हो गई थी, इब्ने ज़ियाद मलून के पास पैगाम भेजा गया कि अहले हरम आ चुके हैं। कहता है काफिले को रोक दिया जाए, कूफे के दर पे रोक दिया जाए। क्यों अज़ादारों? इसलिए कि रात की तारीकी है, सुबह हो जाएगी तो बाजार सजाया जाएगा और बाजार से ज़ैनब कुलसूम को गुजारा जाएगा। सुबह ही बाजार सजी और ज़ैनब कुलसूम को गुजारा गया। अजब नहीं कि ज़ैनब को याद आ गया हो, ए बाबा जब आपके वक्त आए थे कि शाह से कूफे में आए थे, आज हमें कैदी बना के लाया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार इस मुक़द्दस से बात परवरदिगार हम में जो मरीज़ से शिफाए कामिल आजिल, जो मखरूज़ से कर्ज़ को गैब से अदा फरमा, जो बे औलाद उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। जहाँ भी मोमिनीन मुस्लिमीन इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इंशाअल्लाह। मर्द हज़रात मेरे साथ आ जाएंगे इधर से और ख़वातीन उधर से, ज़ियारत करते हुए 5 मिनट 10 मिनट में आ जाइए, ताकि कूफे में हम लोग अभी जनाब मुस्लिम, हानी बिन उर्वा, मुख्तार सख्फी और कूफे का अमाल बहुत है, ठीक है। 10 मिनट में ख़वातीन आ जाएंगी। आप कोई नमाज नहीं है? नहीं, नमाज नहीं है। अगर पढ़ना चाहें तो 2 रकात पढ़ सकते हैं, फ़ुरबत अल्लाह नमाज, ठीक है। और ये मलून का ये इब्ने ज़ियाद का दरबार जो बिल्कुल वीरान पड़ा है। महल था और ये
होंगी ना هو اكثر شيء طول الناس حق الشارع عبارة یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا علی کو غسل دیا گیا تھا اور ادھر کفن پہنایا گیا تھا. مولا کا جو گھر تھا مولا علی کا بہت مختصر سا گھر تھا. ابھی اس کو جسٹ اس کو تھوڑا سا رینویٹ کیا گیا ہے تاکہ راستہ وغیرہ بنا ویسے ہی ہے لیکن ابھی اس کو اندر سے راستے بنا دیے. ہاں تاکہ پبلک زیادہ آتی ہے خواتین. یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا اور ادھر بھی خواتین کے سسٹم چلا گیا. یہ یہاں پہ کفن یہ پورا گھر ہے کیسے ایک گھر ہوتا ہے اس طریقے سے. آ جائیے لیکن بالکل وہ الگ بنا کے ہاں یہ جیسے پہلے دیوار بند تھی اس کو کھول دیا ہے تاکہ جب ادھر سے بھی لوگ آ جائیں. آئیے وہ کنواں بھی تھا یہ کنواں ہے مولا علی کے گھر کا. اسی کنویں سے مولا گھر میں پانی استعمال ہوتا تھا اور اسی کنویں کے پانی سے مولا کو غسل بھی دیا گیا ہے. اور اس طرف یہ جو سب دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں یہ سارے بیویوں کے کمرے تھے. زینب و کلثوم ام البنین مادر عباس یہ سارا. کمرے تھے ادھر بیویاں ہاں مطلب وہ بیویاں وائف والی نہیں بیویاں کہیں گے تو وائف بیویاں کہیں گے تو ہاں ہاں بیویاں یعنی لیڈیز. پانی ہے موٹر لگا دیا گیا ہے اس کے اندر. یہ پانی چالو ہے ادھر باہر جو پانی سارا ہے ہاں یہ موٹر لگایا ہے اس کے پائپ کیونکہ ابھی زیادہ لوگ آتے ہیں نا اس کو پیک کرنا ضروری تھا ورنہ گرتے تھے. آئیے اسی سے بنا ہے وہ جیسے اپنے یہ جو جگہ ہے عبادت کی جگہ ہے پوری اس کے بارے میں اس کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ یہ مولا کا کتب خانہ تھا. کتابیں وغیرہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسن امام حسین کے یہ چھوٹی تو بچ گیا. السلام علیکم. چلیے کر لیا ذرا.
يلا آئیے 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 والسلام ربيع والسلام ربيع إسرائيل أهل إسرائيل پھر آگے سے ایک ہی ساتھ چلتے ہیں سب لوگ ایک ہی گیٹ سے چلتے ہیں لیڈیز کو اندر لے کے جائیے آپ اندر شہر میں ملیں گے آپ ریٹ یاد رکھیے ساری ساری ساتھ میں لے جائیے اندر اندر سہن میں رہیے گا ٹھیک ہے قریب
संदूक